we are going to study the new chapter, Microbes in Human Welfare. What do you mean by microbes? Microbes means microorganisms that we cannot see through our naked eye, can be seen only by the use of microscope. What are the main organisms that come in under microbes? That is protozoa, bacteria, fungi, microscopic plants, viruses, viroids and prions. Out of this, what do you mean by viroids and prions? The viroids are particles that contain only a part of RNA without any protein code, and prion means they are infectious protein particles. And these microbes, as we know, they are highly infectious, causing many pathogenic diseases. But in another way, we can genetically modify these microorganisms to use them for our many day-to-day activities and for producing many useful products. For example, microorganisms are used in a variety of areas, such as for producing the household products, industrial products, sewage treatment, then the production of biogas, biocontrol agents, and they also can be used as biofertilizers. Next, the first topic, that is the microbes that used in household products. Here we can see some examples. For example, they are used in the production of curd from milk, for the fermentation of dough, and the fermentation of bread by using the baker's yeast Saccharomyces cerevisiae, and the production of cheese. These products നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന products ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നതാണ് production of curd from milk. And the main bacteria, the group of bacteria that involved for this production of curd is called lactic acid bacteria, LAB. Lactic acid bacteria ക്ക് ഒരുപാട് beneficial roles ഉണ്ട്. അതിൽ first role ആണ്, and these bacteria can check the growth of other disease causing microbes that reach in our stomach through our food. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന ബാക്കി പല ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് they also how this curd is produced from milk. Actually, this lactic acid bacteria that present in the milk, they produce acids. ആ ആസിഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് മിൽക്കിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് മിൽക്ക് കേർഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട്, മിൽക്കിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും കേർഡിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ദ ന്യൂട്രീഷൻ ക്വാളിറ്റി ബൈ increasing the amount of vitamin B12. Then here we can see two types of cheese, that is Swiss cheese and Roquefort cheese. These two are produced by using microorganisms. The first Swiss cheese is produced by a bacterium called Propionibacterium shermani, and we can see large amount of carbon dioxide produced by this bacterium, and by the presence of this carbon dioxide, this particular Swiss cheese contains many holes on in its surface. Then what about the Roquefort cheese? It is produced by growing a specific type of fungi. These are the examples of microorganisms that used in household products. Now we are moving to the use of microbes in industrial products. ഇവിടെ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ട്സും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Household products means is mainly used for domestic purpose, and the amount of the product is very small. But in the case of industrial products, നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട്, അതായത് ലാർജ് എമൗണ്ടിലാണ് ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആ ലാർജ് എമൗണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും വേണം. അതിനായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെസലാണ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ്. And these fermenters are used for growing microbes. അതായത് ഈ മൈക്രോബ്സിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് ദ ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് ദീസ് മൈക്രോബ്സ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ മെയിൻലി ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബിവറേജസ്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, chemicals, enzymes and other bioactive molecules. These are the examples of industrial products produced by microorganisms. Then first, beverages. Mainly
in producing beverages, we are using the microorganism Saccharomyces cerevisiae. It is otherwise called brewer's yeast. Saccharomyces cerevisiae വേറൊരു പേരാണ് brewer's yeast. It is used for fermenting the malted cereals, fruit juices to produce ethanol. ബിവറേജസിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് സ്പിരിറ്റ്. സ്പിരിറ്റിൻ്റെ അതർവൈസ് കോൾഡ് എത്തനോൾ. ഇപ്പോൾ വൈൻ, ബിയർ, വിസ്കി, ബ്രാൻഡി, റം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബിവറേജസിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റാണ് എത്തനോൾ. ആൻഡ് ദിസ് എത്തനോൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം cereals and fruit juices by fermentation. ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് ബ്രിയോസ് ഈസ്റ്റ് ഓർ സക്കാരോമൈസിസ് സെർവിസിയെ. അപ്പോൾ ബീവറേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സക്കാരോമൈസിസ് സെർവിസിയെ ഒരുപാട് ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെസലാണ് ഫെർമെൻറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. നമുക്കറിയാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് produced by the microorganisms that can kill or retard the growth of other microorganisms. അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. എന്തിനാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വേറെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. എൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിയോമൈസിൻ, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ, ജെൻഡാമൈസിൻ, ക്ലോറോംഫെനിക്കോൾ. ആൻഡ് മെയിൻലി വി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അബൌട്ട് മെനി ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് പ്ലേഗ്, വൂപ്പിംഗ് കഫ്, ഡിഫ്തീരിയ ആൻഡ് ലെപ്രസി. അതായത് ഒരുപാട് മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ ഫംഗസ് ഒക്കെയാണ്. അത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വഴി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ബാക്ടീരിയയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിയോമൈസിൻ, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ, ജെൻഡാമൈസിൻ. നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്ടർക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ തേർഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽസ്, എൻസൈംസ് ആൻഡ് അതർ ബയോ ആക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾസ്. അതിലൊരു കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് സിട്രിക് ആസിഡ്. ആൻഡ് ദിസ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ആസ്പെർജില്ലസ് നൈഗർ. The next is acetic acid. It is produced by Acetobacter aceti. Then butyric acid by Clostridium butylicum. Then lactic acid by Lactobacillus. ഈ ആസിഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ആസിഡ്സ് ആണ്. ഈ ആസിഡ്സ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗസും ബാക്ടീരിയയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേറൊന്നാണ് എത്തനോൾ. നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസ്റ്റ്, നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അതുപോലെ സൈക്ലോസ്പോറിൻ, ഇതൊരു മരുന്നാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പേഷ്യൻസ്. അതായത് നമ്മൾ പല ഓർഗൻസും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത, അതായത് ഇപ്പം ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത, ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത, നമ്മൾ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയ പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കും. എന്തിനാണ്? അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച ഈ ഓർഗനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ. ഈ സൈക്ലോസ്പോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ട്രൈക്കോഡെർമ പോളിസ്പോറം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിൻസ്. ഇതും ഒരു ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ് മോണാസ്കസ് പർപ്പിയസ്. ഇത് ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ലോവറിങ് ഏജൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിൻസ്. ദെൻ സ്ട്രെപ്റ്റോകൈനേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോട്ട് ബസ്റ്റർ. നമ്മുടെ പല പേഷ്യൻസിൻ്റെയും ബ്ലഡ് വെസലിൽ ക്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് അലിയിച്ച് കളയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മരുന്നാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകൈനേസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്. ദെൻ ഡിറ്റർജൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ലിപ്പേസസ്. അതുപോലെ പെക്റ്റിനേസസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടിയേസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ ദ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജ്യൂസസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കെമിക്കൽസും. ഒരു ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
പല കെമിക്കൽസും എൻസൈംസും അതുപോലെ ബയോആക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾസും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വഴി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിലതിന് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡ്, അസറ്റിക് ആസിഡ് അതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then next we are moving to the third topic, that is microbes in sewage treatment. What do you mean by sewage? Sewage എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആണ്. അത് വീടുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് സീവേജ്. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ പല ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടറും ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സീവേജ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സീവേജ് നമുക്ക് നമ്മൾ ബോർഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ബോർഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീവേജിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ച്, അതുപോലെ അതിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എല്ലാം കുറച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാം മാലിന്യങ്ങൾ കളഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ ഫ്രഷായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും. നമുക്ക് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പല കൺട്രീസിലും നമ്മൾ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ള പല കൺട്രീസിലും നമ്മൾ സീവേജ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത വാട്ടറാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീവേജ് മീൻസ് മെയിൻലി ദ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ ദാറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഹൗസസ്. ഇനി സീവേജ് എവിടെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക? സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് സീവേജ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് മൈക്രോബ്സ്. What do you mean by heterotrophic? Heterotrophic microbes means they cannot prepare their own food. They use the organic matter present in the sewage for their growth. അങ്ങനത്തെ മൈക്രോബ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് heterotrophic microbes. And these heterotrophic microbes are present in the sewage. ആ സീവേജിൽ തന്നെ ഈ heterotrophic microbes നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ സീവേജിൽ തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീവേജ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് പ്ലാൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാനും ഒന്ന് യമുന ആക്ഷൻ പ്ലാനും. നമുക്കറിയാം ഗംഗയും യമുനയും ഇന്ത്യയിലെ 2 മേജർ റിവേഴ്സാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സാണ് ഗംഗയും യമുനയും. ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സിലെ ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിൻ്റെ തീരത്ത് തന്നെ ഈ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതിലെ വെള്ളം എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം തിരിച്ച് വെള്ളം ആ റിവറിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുക്കി വിടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിവേഴ്സിൻ്റെയും പൊല്യൂഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വന്ന രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റാണ്, ഒന്ന് ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാനും ഒന്ന് യമുന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഇനി ഈ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഓർ BOD. ഈ വാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാട്ടറിനുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് BOD. ഇപ്പോൾ BOD കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും, അതായത് അത്രയും പൊല്യൂഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ മെഷർമെൻ്റ് ആണ്. എന്തിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ്? ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറ്റും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറ്റും അല്ലേ? ഈ ഓക്സിഡേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്. ഇനി ആരാണ് ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ. സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സീവേജിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്റർ, ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ആ സീവേജിലുള്ള ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറ്റും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറ്റും, പ്ലസ് എനർജി. ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഈ ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ വളരാനായിട്ട് ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ വാട്ടറിലെ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഓക്സിഡേഷന് വേണ്ടി എന്താവശ്യമാണ്? ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് ആവശ്യം? ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവാണെന്ത്? ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ BOD കുറയുന്നതനുസരിച്ച് വാട്ടറിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ ലെവലും താഴേക്ക് കുറയും. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ റഫായിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്രാമാണ്. ഇവിടെ നോക്കാം. നമുക്ക് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒന്ന്
സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെയിൻലി ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തും കൂടെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒന്നാമതാണ് ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മൾ ഈ സീവേജിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ മെയിൻലി വരുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ്, ഒന്ന് സെഡിമെൻറ്റേഷനും ഒന്ന് സ്ക്രീനിങ്ങും. ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് റോ സീവേജ് ആണ്, അതായത് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് വരുന്ന അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീവേജ് ആണ്. ഇതിനാദ്യം നമ്മൾ ഈ സീവേജിലുള്ള വലിയ ലാർജ് വേസ്റ്റ്, അതായത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യും. അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ റോ സീവേജ് നമ്മൾ പല വയേർഡ് മെഷേഴ്സിലൂടെ കടത്തിവിടും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ അരിച്ചു മാറ്റപ്പെടും കേട്ടോ. വലിയ വലിയ വേസ്റ്റൊക്കെ അവിടെ ഈ മെഷീനിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷിൻ്റെ സൈസ് പല പല സൈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷ് സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അതിനകത്ത് തങ്ങി നിൽക്കും. അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ മെഷ് സൈസ് കുറഞ്ഞ മെഷിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്ക്രീൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മളിതിനെ അരിച്ച് ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്, ഫിൽട്രേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷനിൽ നമ്മൾ പല പല സ്ക്രീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സ്ക്രീൻസിലെ മെഷ് സൈസ് കുറഞ്ഞു വരും. അതനുസരിച്ച് ആ റോ സീവേജിലുള്ള ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസും ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാലും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടാവും, ചെറിയ തരികളുണ്ടാവും, മൺതരികളുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വിടുന്നു, ഒരു കമ്മ്യൂണേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചേംബറിലേക്ക് വിടുന്നു. ഇവിടെ ഈ സീവേജിലുള്ള ഈ കിടക്കുന്ന കല്ലിനെയും അതുപോലെയുള്ള സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അരക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സീവേജ് നമ്മളൊരു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേംബറിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തിവിടും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേംബറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മളതിനെ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേംബറിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് അടിഞ്ഞ് കൂടും അല്ലേ. മേൽഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും, ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മേൽഭാഗത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എഫ്ലുവൻ്റ് എന്ന് പറയും, താഴെ നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ എഫ്ലുവൻറ്റിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ചേംബറിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു. അതാണ് പ്രൈമറി ക്ലാരിഫയർ. ഇവിടെയുള്ള സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ താഴേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. മേലെയുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ക്ലാരിഫയറിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഈ എഫ്ലുവൻറ്റിൽ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും കൂടെ സെഡിമെൻറ്റ് ആകും. ഈ രണ്ട് വെസലിൻ്റെയും ഷേപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കും. അതിന് ശേഷമുള്ള എഫ്ലുവൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കടത്തിവിടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ക്ലാരിഫൈയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർനേറ്റൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി എഫ്ലുവൻറ്റ്. അതുപോലെ താഴെ കിടക്കുന്ന അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ അഴുക്ക്, ഈ സെഡിമെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജ്. ഈ പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജിൽ എന്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു, ഈ സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്ലഡ്ജിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച്, അതിനകത്തും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും സ്ലഡ്ജിൽ അല്ലേ, ആ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മളതിന് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റീയൂസ് ചെയ്യും. നമ്മളിനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രൈമറി എഫ്ലുവൻറ്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന രണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്, ഒന്ന് സെഡിമെൻറ്റേഷനും ഒന്ന് ഫിൽട്രേഷനും. ഫസ്റ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ, അതിനുശേഷം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ. അങ്ങനെ പ്രൈമറി എഫ്ലുവൻറ്റ് നേരെ പോകുന്നത് ഒരു എയറേഷൻ ടാങ്കിലേക്കാണ്. അവിടെയാണ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അതൊരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഈ എയറേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ അജിറ്റേഷനും ഉണ്ടാവും. അതിനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാട്ടർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂവിങ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈയും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റും ഓക്സിജൻ സപ്ലൈയും കൂടുതലായതുകൊണ്ട്, എയർ സപ്ലൈയും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രൈമറി എഫ്ലുവൻറ്റിലുള്ള ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതായത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുക, ബൈ യൂസിങ് ദ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി എഫ്ലുവൻറ്റ്. പ്രൈമറി എഫ്ലുവൻറ്റിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വളരുന്നത്, അതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയയും ഫംഗൈ എല്ലാം വളരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്
നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ എറേഷൻ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അനുസരിച്ച് ഈ ബാക്ടീരിയയും ഈ ഫംഗയും എല്ലാം കൂടെ വളർന്ന് അത് ഫ്ലോക്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഈ ഫംഗസ് നമുക്കറിയാം താലസ് ഉണ്ട്. ഈ താലസിൽ ബാക്ടീരിയയും കൂടെ പറ്റിച്ചേർന്ന് വളരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റായിട്ട്, ഒരു ഫ്ലോക്ക് മാറ്റായിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും, ഫ്ലോക്സ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതിന് പൊങ്ങിക്കിടക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗ്രോത്ത്, ഈ ഹൈഡ്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്ത് ഒരു ഇതായി കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു? സെക്കൻഡറി ക്ലാരിഫയറിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. അവിടെ നടക്കുന്നത് സെഡിമെൻറ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അനക്കാതെ വയ്ക്കുമ്പം ഈ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗസ് കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഫ്ലോക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? താഴേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഈ സൂപ്പർനെറ്റിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി എഫ്ലുവൻറ്റ്. ആ സെക്കൻഡറി എഫ്ലുവൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പൈപ്പിലേക്ക് കടത്തിവിടും. ഈ സെക്കൻഡറി എഫ്ലുവൻറ്റിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ അംശങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത്, ക്ലോറിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ ഫ്രീ ആക്കി നമ്മൾ സർഫസ് വാട്ടറിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തിവിടും. അതിനാണ് ടെറിഷ്യറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ റിവേഴ്സിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടത്തിവിടും. ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ? ഈ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലേ? അതിന് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, ഒരു പാർട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു? എറേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. അതൊരു ഇനോക്കുലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കടത്തിവിടുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് പ്രൈമറി എഫ്ലുവൻറ്റിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇനോക്കുലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഗ്രോത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കും. അത് നമ്മൾ ഇനോക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് വീണ്ടും എറേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു, ബാക്കി പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കും. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയനെയും നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വേറെ അത് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്ന പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജ്, ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ഫിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് റഫായിട്ട് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ. Contains two parts, primary treatment and secondary treatment, and primary treatment is mainly physical process and secondary treatment is mainly biological process. And next we are moving to the other topic, that is microbes used in the production of biogas. ഇതെല്ലാം മൈക്രോബ്സിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ആക്ച്വലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് ഉള്ള ആ കേപ്പബിലിറ്റീനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് നമുക്കുള്ള യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ബയോഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഥെയിനാണ്. ഈ മീഥെയിൻ നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈ LPG ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ മീഥെയിൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ബയോഗ്യാസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പല വീടുകളിലും നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രൂപ്പാണ് മെത്തനോജൻസ്. മെത്തനോ മീൻസ് മീഥെയിൻ, ജെൻ മീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ്. ഇത് മീഥെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മെത്തനോജൻസ്. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ഈ മെത്തനോജൻസ് ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് കാണുക? മെയിൻലി കാണുന്നത് ഈ കൗവിൻ്റെ എല്ലാം റൂമനിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ആ കൗഡങ്ങിൽ എന്തുണ്ടാവും? മെത്തനോജൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ആവശ്യമാണ്? കൗഡങ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൗഡങ്ങും വാട്ടറും കൂടെയാണ് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഇനോക്കുലമാണ്. ഈ കൗഡങ്ങിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? മെത്തനോജൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ആക്ച്വലി അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയയാണ് മെത്തനോജൻസ്. അവർക്ക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ല ജീവിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനോക്കുലം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിലേക്ക് ചാണകം ഇടുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ചാണകം ആക്ച്വലി ഇനോക്കുലമാണ്. അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? മെത്തനോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തനോജൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത് മെത്തനോ ബാക്ടീരിയ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൗഡങ്ങിലുള്ള മെത്തനോജൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
അതിന് വളരാനായിട്ട് നമ്മളിടുന്ന ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റിലുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് എന്ത്, മീത്തേൻ. ആ മീത്തേൻ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഫ്രീ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ്. അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ടാങ്കിന് മേലെ കിടക്കുന്ന ഈ 2 ടാങ്കാണ് മേലെ കിടക്കുന്ന ഈ പാർട്ട് പൊങ്ങി വരും ഗ്യാസ് അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റാണ് സ്ലഡ്ജ്. ഈ സ്ലഡ്ജ് ഒരു മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് IARI അതുപോലെ KVIC ഇവർ രണ്ട് ഏജൻസീസാണ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൈക്രോബ്സ് ആസ് യൂസിങ് എസ് ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡിൽ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് എന്ത്, ഡിസീസസും അതുപോലെ പെസ്റ്റും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് ഹൈലി ഹാംഫുള്ളാണ്. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സമീപത്തേക്കുള്ള റിവേഴ്സിലേക്കും തോടുകളിലേക്കൊക്കെ ഒഴുകി പോകും. അത് നമുക്കൊരു പൊല്യൂട്ടൻ്റായിട്ട് മാറും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റിലും ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിലുള്ള പെസ്റ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബോത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും മാക്രോ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ആഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റിനെയും അതുപോലെ ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആഹാരം കഴിച്ച് അവരവിടെ ജീവിക്കും. അവരാണെങ്കിൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സിനൊരു ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ലേഡി ബേർഡ് അതൊരു വണ്ടാണ് അല്ലേ. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ആഫിഡ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ, തുമ്പി, മോസ്കിറ്റോസ്, ബാസിലസ് തുറിജെൻസിസ്, ബട്ടർഫ്ലൈ കാറ്റർപില്ലേഴ്സ്, ഫംഗസ്, ട്രൈക്കോഡെർമ, പ്ലാന്റ് പാത്തോജൻസ്, ബാക്കുലോ വൈറസ്, ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ആർത്രോപോഡ്സ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിൽ കാണുന്ന പല പാത്തോജൻസും അതുപോലെ പെസ്റ്റിനും ആര് നശിപ്പിക്കും, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ അവരെ നശിപ്പിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻസെക്ട്സ്. അത് നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പം എവിടെയാണോ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മൾ കടത്തിവിടും. അപ്പോൾ ഇക്കോളജിക്കലായിട്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻസെക്റ്റിനെയും അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ കടത്തിവിടും. അപ്പോൾ അത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ പാത്തജൻസിനെയും ഇൻസെക്ട്സിനെയും അത് നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വലിയൊരു യൂസാണ് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, മൈക്രോബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സോയിലിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസർ. യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ഫെർട്ടിലൈസർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറാണ്. ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മൾ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്. അവിടെ നമ്മൾ വേറെയുള്ള കെമിക്കലായിട്ടുള്ള വളങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഓർഗാനിസം. ഈ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ദാറ്റ് എൻറിച്ച് ദ ന്യൂട്രിയൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ. ഒരു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ വരുന്ന ചില ഓർഗാനിസംസ് ആണ്, ഒന്ന് ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് ആൻഡ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാണ്, സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ്. എന്താ ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ ഒരു സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് റൈസോബിയം. എന്താണ് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബോത്ത് ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് അല്ലേ, രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സും ബെനിഫിറ്റഡാണ്. ഈ റൈസോബിയത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഫിക്സ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് ഫോംസ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന വളമാണ് യൂറിയ. യൂറിയയിൽ എന്താണുള്ളത്, നൈട്രേറ്റും നൈട്രൈറ്റും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ട 3 എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ത്,
NPK, അതായത് നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതാണ് നൈട്രജൻ. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ പ്ലാന്റ്സിന് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ യൂസ് നൈട്രജൻ ഓൺലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് നൈട്രൈറ്റ്. ഈ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രേറ്റും നൈട്രൈറ്റും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതെവിടെ കാണാൻ പറ്റും? സോയിലിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കാണുന്ന ഈ റൈസോബിയം ഈ പ്ലാന്റ്സ് സോയിലിൽ നിന്ന് നൈട്രേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് enrich ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് can be used by the plants. Then next വേറൊരു ബാക്ടീരിയയാണ് അസോസ്പൈറിലം ആൻഡ് അസറ്റോബാക്ടർ. ഇതൊരു ഫ്രീ ലിവിങ് ബാക്ടീരിയയാണ്. റൈസോബിയം സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസോബിയം വേണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടണം? നമുക്കറിയാം പല പാടങ്ങളിലും നമ്മൾ പാഡി നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടങ്ങളിൽ നമ്മൾ നെല്ല് കൊയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് അവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യും? പയർ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യും. ഈ പയർ ഒരു ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പയറിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ആ സോയിലിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് എന്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും? നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അതല്ല, ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. സോയിലിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് അസോസ്പൈറിലം ആൻഡ് അസറ്റോബാക്ടർ. ഇറ്റ് ഓൾസോ എൻറിച്ചസ് ദ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫംഗസ്. ഫംഗസിൻ്റെ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്കോറൈസ. അത് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഈ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ കാണുന്നത്. ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ദ ഫോസ്ഫറസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ആൻഡ് പാസസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ പ്ലാന്റ്. അപ്പം ഈ ഫംഗസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോയിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫറസ് ഡയറക്റ്റ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദെൻ അത് രണ്ടാമതൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോറൈസൽ അസോസിയേഷനുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഇറ്റ് ഷോസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു റൂട്ട് ബോൺ പാത്തോജൻസ്. അതായത് ബാക്കി മറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബട്ട് ഓൾസോ ടോളറൻസ് ടു സെലാനിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രൗട്ട്. വരൾച്ചയും അതുപോലെ സെലാനിറ്റിക്കെതിരെ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ്, അതായത് ഫംഗൽ അസോസിയേഷനുള്ള പ്ലാന്റ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ടോളറൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് സൈനോബാക്ടീരിയ. നമുക്കറിയാം ദി സൈനോബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ഫിക്സ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനബീന, നോസ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഓസ്ലറ്റോറിയ. അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സോയിലിലെ നൈട്രൈറ്റുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സോയിലിൻ്റെ നൈട്രജൻ എമൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ആഡ് ദ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ടു സോയിൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസിങ് ആസ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. And the biofertilizers are actually these organisms that increasing the nutrient quality of the soil. For example, bacteria, fungus and cyanobacteria. So we are winding up this chapter. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഉപകാരമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് കേട്ടെ. അപ്പം നമ്മളത് പല ഏരിയയിൽ അവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ്, ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ ബയോ ആക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ദെൻ ബയോഗ്യാസ്, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഈസ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.